आज मु आपणଙ୍କ सहित निस्तार पर्वर आज्ञा पालन कर शीर्षक उपदेश अधीन रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करने चाहे। अनेक लोक बाइबल अध्ययन करती। कौन बाइबल को दुनियार सर्वश्रेष्ठ विक्रयकारी भाव में विवेचना करा जाए नहीं कि? अनेक लोक परमेश्वरଙ୍କ परित्राणर कार्यर योजना को खोजिबा पई बाइबल अध्ययन करती। किंतु जदिओ से माने यहा को पढ़ती से माने परमेश्वरଙ୍କ इच्छा को बुझंती नहीं। मनुष्यर ज्ञान द्वारा परमेश्वरଙ୍କ परित्राणर पथ संधान करिबा असंभव अटे। जदिओ से माने देखंती किंतु देखि पारंती नहीं। जदिओ से माने सुनंती तथापि से माने सुनंती नहीं किंबा बुझंती नहीं। प्रकृत रे यह रहस्यमय विषय अटे जे आम्भे माने बाइबल को से पर्यंत बुझी परिबा नहीं जे पर्यंत कि परमेश्वर आम मानक यह बुझेबा पई आसी नाहंती। जदिओ आमे यह को 1000 थर पढ़ी थाउ। आपण सत्य को प्राप्त करिबा पूर्वरु आपण बाइबल रे एदन उद्यानर कहानी को बुझी पारिले नहीं। एपरी एथिपई अटे कारण बाइबल परमेश्वरଙ୍କ गभीर इच्छा अनुଯାयी लेखा जाइअछि। द्वितीय पीतर अध्याय 3 रे यह आम्भମାନଙ୍କୁ चेतावनी दिए जे बाइबल को स्वेच्छाकृत भाव में व्याख्या करिबा विनाश को नेतृत्व करिथाए। सर्वोपरि जदि आम्भे माने यह जानिबा नहीं जे उद्धारकर्ता किए अटंती तेबे आमे केबे मध्य स्वर्ग को जीवार मार्ग खोजी पारिबा नहीं होना। निस्तार पर्वर आज्ञा पालन कर परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ मोसाଙ୍କ व्यवस्था पूर्वरु शिखाई अछंती एवं जीशु ख्रीष्ट मध्य आम्भମାନଙ୍କୁ शिखाई अछंती किंतु जगतर चर्च गुड़िक ताहा पालन करती नहीं। कौन यह आश्चर्यजनक नुहे कि से माने शह शह थर बाइबल पढ़ती तथापि से माने यह को बुझी पारंती नहीं। एक चर्च जहाँ परमेश्वरଙ୍କ द्वारा व्यक्तिगत भाव में शिक्षा दि जाई न थाए ताहा केबे मध्य नूतन नियम निस्तार पर्व को खोजी पारिबो नहीं। आज आसंतु आमे बाइबल माध्यम रे एही विषय को जांच करिबा। आसंतु आमे यात्रा पुस्तक अध्याय 12 पद 5 उपर एक नजर पकेबा। तुम्हे माने मेषपल बा छागपल मध्यरु शाबक नेब ताहा निर्दोष 1 वर्षीय ओ पुंग शाबक हेब। सेही मासर चतुर्दश दिन जाए ताकू बंद करी रखिबो। अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल रे सेही शाबक को बध करिबे। पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नहीं जो जो गृह मध्य मेष भोजन करिबे सेही सेही गृह द्वारर 2 बाजुबंध और कपाळी उपरे ताहा लगाइबे। आउ सेही रात्रि रे ताहार मांस भोजन करिबे। अग्नि रे दग्ध करी ताड़ीचून रोटी और पिता शाग सहित ताहा भोजन करिबे। तुम्हे माने सेही मांस अपकुओ किंबा जल रे सिद्ध करी भोजन करिबो नहीं मात्र अग्नि रे ताहार मुंड और जंघ शरीर समेत दग्ध करी भोजन करिबो। पुणी प्रभात जाए तहिर किछि रहिबो नहीं। जेबे प्रभात पर्यंत किछि अवशिष्ट रहिबो ताहा अग्नि रे भस्मसात करिबो। यही प्रकार तुम्हे माने ताहा भोजन करिबो अर्थात कोटि बंधन करी पादरे पादुका देई हस्तरे जष्टि घेनी चंचल ताहा भोजन करिबो। यह सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व। जेहेतु आम्भे आज रात्रि मिस्र देशर मध्य दे जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा। पुणी मिस्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देबा आम्भे सदा प्रभु। एणु करी तुम्हे माने जो जो गृह रे थाओ सेही सेही गृह रे सेही रक्त चिन्ह स्वरूपे रहिबो। आउ आम्भे मिस्र देश को दंड देबा समय रे सेही रक्त देखिले तुम्हे माननकु छाड़ी आगो को जिबा। संहार को आघात तुम्ह माननक प्रति घटिबो नहीं। आउ सही दिन तुम्ह मानकर स्मरणीय हेब। आपणଙ୍କୁ कौन करिबा उचित? पुणी तुम्हे माने सही दिन को सदाप्रभुंक पर्व रूपे पालन करिबो। पुरुषानुक्रमे अनंतकालीन विधि मते एही पर्व पालन करिबो। एठारे किए आज्ञा देउछंती? परमेश्वर आज्ञा देले जे आगामी पीढ़ी निमंते एही निस्तार पर्व पालन करो। आसंतु आम्भे माने पद 17 सहित जारी रखिबा। एही प्रकारे तुम्हे माने ताड़ी शून्य रोटीर पर्व पालन करिबो कारण सही दिन रे ही आम्भे तुम्ह मानकर सैन्य मानक मिस्र देशरु बाहर करी आनिबा। एणु तुम्हे माने पुरुषानुक्रमे अनंतकालीन विधि मते एही दिन पालन करिबो। परमेश्वर चाहंती जे आम्भे माने निस्तार पर्वरु आरंभ करी समस्त पर्व पालन करू। आसंतु अध्याय 12 पद 43 देखिबा। पद 43
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ବିଧି କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦାସ ସୁନତ ହେଲେ ଖାଇପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରବାସୀ ବା ବର୍ତ୍ତନଜୀବୀ ଦାସ ତାହା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସୁନତ ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତାରୁ ସେ ନିକଟକୁ ଆସି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତହିଁରେ ସେ ଦେଶଜାତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଅସୁନତ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ସେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 13କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 8। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଣାଇବ, ମିଶରଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ବାହାର ହେବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁର ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶରଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଏହେତୁ ସମୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କଲେ ଓ କିଣାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ଏବଂ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯୋସିୟଙ୍କ ସମୟରେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଳନ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ସେମାନେ ଜିହୁଦାର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଓ ଯାଜକମାନେ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତହୁଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସରଳ ଭାବରେ କହିବା, ଏହା ବାଇବଲ ଅଟେ। ସେ ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ନିୟମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିୟମ କଲେ। ଆଉ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସେହି ନିୟମରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜା ଯୋସିୟଙ୍କ ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପଦ 21ରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 21 ଦେଖିବା। ଆହୁରି ରାଜା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା ବାଇବଲ ଅଟେ। ତଦନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମାକୁ ଉପାସନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବା ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବମାନନା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ପଦ 22।
ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକାରୀ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣର ସମୟଠାରୁ କିଓବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। 일이 없었더라고 했습니다. ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ପାଳନ କରିବ, 년이 기한에 이르러 କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 그렇게 하지를 못해 왔던 ପଦ 23 ମାତ୍ର ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। 이 유월절을 ପଦ 24 ଆହୁରି ଯୋଶୀୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ, 우상 ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ 고였으니 ଯେ ସବୁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ ଓ ଠାକୁର ଓ ପୁତଳି ଓ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା, 기록된 ସେ ତାହା ସବୁ ଦୂର କଲେ। 이루려 함이라. 성경에 ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସେହି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। 완전히 있더라는 것입니다. ତେଣୁକରି ରାଜା ଯୋଶୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 백성들은 전부 유월절 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 25କୁ ଯିବା। 25절로 넘어갑니다. ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ଯେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଶାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, 모든 율법을 ଏପରି କୌଣସି ରାଜା ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ବେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରି କେହି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଦିତ ନଥିଲେ। 없었더라고 했습니다. 요시아가 ଯୋଶୀୟ କିଛି ଅସାଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। 유월절 한 가지를 ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 그 규례대로 ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ 요시아에 대한 평가를 ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କଲେ। 온전히 섬긴 임금이다. ତେବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କିପରି ପୂରଣ ହେଲା? 그것은 어떻게 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26କୁ ଖୋଲିବା। 인류를 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, 유월절 ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। 온전하게 지킬 것을 원하셨습니다. ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 17 ଦେଖିବା। 17절의 말씀 확인해 보겠습니다. ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? 유월절 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 제자들과 함께 유월절을 ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର କି? 내 집에서 지키겠다. ଯଦି ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? 그래서 유월절 ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଅଟେ, ହଁ ନା? 됩니까? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। 하나님께서 정해 주셨고 ଏହା ରାଜା ଯୋଶୀୟ ଏବଂ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। 기한에 이르러서 ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? 시리아 왕 시대 때도 କ'ଣ ସେ ଏପରି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ? 어떻게 한다고요? ସେ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 이 유월 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଦ 18 ଦେଖିବା। 이렇게 전해주라고 했어요. ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ମୁଁ ମୋହର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 내 제자들과 ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 하라 하신대 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। 유월절을 예비하여 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 26କୁ ଯିବା। 이 유월절을 이제 ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସତକ을 가지사 ମୋହର ଶରୀର। 떼어 제자들을 ପୁଣି 주시고 ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, 하시고 또 잔 କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। 이것을 ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ। 위하여 흘리는 바 나의 피 କାହିଁକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। 신약에 와서는 예수님의 살과 피를 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 7 ଦେଖିବା। 고린도 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 7ରେ ଲେଖା ଅଛି,
ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। 너희는 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଷଶାବକ ଅଟନ୍ତି? 라고 했습니까? 유월절 양 ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକର ବାସ୍ତବିକତା ରୂପରେ ଆସିଲେ। 예수님은 바로 유월절 ତେଣୁକରି କ'ଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ଭାବରେ ଆସିବା ପରେ 보니까 신약에서는 ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ସହିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାଳନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂତନ ନିୟମ କହିଲେ ନାହିଁ କି? 유월절 지키도록 예수님 ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। 새 언약이라고 ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 7। 했습니까? 예, 누가복음 ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ସେହିଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। 누가복음 ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଜୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 예수께서 ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? 유월절을 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଳକୁମ୍ଭ ଘେନି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। 이러시되 ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହାର ପଛେ ପଛେ ସେହି ଗୃହକୁ ଯାଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବ, 하는 사람을 만나리니 ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବି, ସେହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ? 네 제자들과 함께 ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ୍ କୋଠରୀ ଦେଖାଇଦେବେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 그가 자리를 베푼 큰 ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 그 하시던 말씀대로 만나 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପିତର ଓ ଜୋହନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ। 유월절 ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜନ କଲେ। 이 준비를 시키셨습니다. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ମେଷଶାବକ ଥିଲା, 준비를 했고 କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯିଏକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। 이 땅에 오신 그리스도의 살 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 19 ଦେଖିବା। 제도를 주신 것이 ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। 너희가 이를 행하여 ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାନପାତ୍ରରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଲେ। ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ଏହା କାହା ପାଇଁ ଅଟେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ନୂତନ ନିୟମ। ଏହିପରି ସେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସ୍ଥାପନ କଲେ। 붙는 것이라 하시면서 ତେବେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ହଁ ନା? 이런 제도를 세우셨을까요? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। 요한복음이 6장 ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 53। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ, 예수께서 이르시되 ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବେ ନାହିଁ, 살을 먹 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ 인자의 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଜୀବନ ନାହିଁ। 예수님의 살과 예수님의 피를 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ଓ ପାନ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ। 생명이 ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇଲେ। 예수님의 살과 그 피를 ପଦ 54। 마시느냐 ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, 있다는 것을 ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? 알려주고 있습니다. ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। 내 피를 마시 କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। 마지막 날에 내가 그를 ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। 내 살을 ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, 나도 ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। 대심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବନ ନାହିଁ। 예수님의 피를 ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। 그 안에 그가 내 안에 결코 있을 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ 본다면 ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ରହିବାର ଦାବି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। 그들의 속에 କେବେ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? 그들이 언제 ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 자들은 ଯୀଶୁ ପିତର ଏବଂ ଜୋହନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 베드로와 요한까지 ଯଦିଓ ଏହା ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ସଂସାରର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। 제대로 ଯଦିଓ ଏହା 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା,
ତଥାପି ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। 이를 ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ? 수가 있겠습니까? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ମାଥ୍ୟୁ 26ରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? 그래서 뭐라고 했죠? ଏହା ମୋହର ମାଂସ, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତ। 내 피라. କ'ଣ ସେ ଏପରି କହିନାହାନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ କେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? 규례로서 하나님께서 정해놓은 ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଟେ। 를 통해서 정해놓으시게 된 것입니다. ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 않고 영생이 있을 수가 없습니다. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ କ'ଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? 왜 그렇죠? ଏପରି କାହିଁକି? କେବଳ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 4 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? 심해. 다시 ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। 아픈 것이 다시 이 ପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। 보좌에 앉아 ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଲେଖ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ। 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। 다시는 사망 ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? 새 언약을 통해서 ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। 된 이와 같은 사람들이 가는 곳이 ତେଣୁକରି ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଉତ୍ସାହରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। 아무리 열심히 한다고 하더라도 그것은 헛된 ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। 나를 କ'ଣ ଏହା ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି? 마태복음 15장 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଅଟେ ଯାହା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। 께서 오래전 ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଘୋଷଣା କଲେ। 이 땅에 오셔서 ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଅଟେ। 선포하시고 ଏହି ନିୟମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। 너희를 위해서 ତେଣୁକରି କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? 지키지 않아도 되겠습니까? ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲା। 계속 잘 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ପ୍ରାୟ 120ରୁ 130 ବର୍ଷ ପରେ 155 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 문제가 이 날짜 ପୂର୍ବୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରୋମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 중심으로 한 서방 교회가 ରୋମ ମିଥ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। 조금 달리하기 시작했어요. ଏକ ଏପରି ଧର୍ମ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଉପାସନା କରୁଥିଲା। 라는 어떤 그 나라는 수많은 ଏହିପରି ପ୍ରଭାବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ରବିବାର ଆରାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 그런 어떤 영향들이 197 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 안식일을 없애버리고 일요일을 만들게 되고 ତଥାପି ପୂର୍ବୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ଆମେ ସେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ତାରିଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 끌어내게 됩니다. ଆମେ ସେହି ତାରିଖରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ। 우리는 예수님과 ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ବିବାଦ 197 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 바꿀 수 없다. କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରିଷଦରେ 이제 197년 ସମ୍ରାଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ଏବଂ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଶାନ ମାସରେ 14ତମ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 스탄틴 황제와 로마 카톨릭이 같이 ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଧିକ ବିଶେଷ ନୁହେଁ? 니산월 14일에 시키던 6월절을 없애버립니다. ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଶାନ ମାସର 14ତମ ଦିନର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୃଥିବୀରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 그래서 이제 부활절을 이제 중시하는 이런 어떤 그 내용으로 바뀌게 됨으로 말미암아서 니산월 14일에 시켜진 ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। 계속해서 지켜내려 왔습니다. ତେବେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? 모든 교회가 6월절 안 지킵니다.
그들이 ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନୁହେଁ। 제의 그 명을 지금 따르고 있지. ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ 명을 따르고 있지는 ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ମହାଯାଜକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 반드시 태양신교 ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 다시 말해서 태양신교의 수상 ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରବିବାର ଆରାଧନା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ସମ୍ମାନିତ ଦିନ ଅଟେ। 받아들이죠. 태양신 ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି। 하는 그러한 어떤 내용들이 절비한 କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। 들은 하나님을 섬기는 교회가 ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। 교회라는 이름을 걸고 안에서 ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 그래서 ସମସ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେଉଁଟି ଅଟେ? 구분되게 하기 위해서 규례를 주신 것입니다. 규례 중에 ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନୂତନ ନିୟମର ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଘୋଷଣା କଲେ 말미암아 ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କିଏ? ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଛି। 누구인가를 많지는 ଏହିପରି ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, 살과 피를 물려 ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହିପାରିବା। 부를 자격이 있습니다. ଏପରି ଏଥିପାଇଁ ଅଟେ କାରଣ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। 하고 있으니까 말이죠. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। 그래서 예레미야 31장 ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 31ରେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। 하나님이 될 것이고 그들의 죄 ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ? 새 언약 안에 있는 사람들의 ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି। 이렇게 알려주고 있습니다. ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। 또 하나님의 큰 축복을 받고 ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। 미래가 없기 때문에 ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତରୁ ବାହାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବା। 고향 천국으로 ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦମୂଳକ ସମାଚାର କେବଳ ନିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ? 왜 우리만 알고 있어야 될까요? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବା। 친지에게도 ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। 절을 지키라고 전부 알려. ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଥିଲା। 북쪽 나라는 ଏହା କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ, ଯାହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ସମାନ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି। 남북으로 ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପରିହାସ କଲେ, 이스라엘은 କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। 유다는 କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଅସୁରୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 아수르의 침공을 받아 ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଗଲା। 받아서 수백 ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 올바르게 믿는 사람이라면 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କହିଲେ? 해야 된다는 것. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେସାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 유월절량 그리스도 ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? 죽으심을 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। 전하라 ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର କ'ଣ ତାହା ପାଳନ କରାଗଲା? 지켜졌습니까? ମଧ୍ୟକାଳରେ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନାହିଁ? ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଶୟତାନ ସମୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେବେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ ହେବା ପରେ କିଏ ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ? 회복합니까? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଘୋଷଣା କରିବା 한천하에 또 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। 참 자부심과 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉପଭୋଗ କରିବେ। 부탁드립니다. ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବରକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବା। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ହିଁ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। 좀 드리고 싶습니다. ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ଏହା ଆଶା କରୁଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।